کہیں گے آپ کے بارے میں جو ابہام لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا آج وہ ابہام بھی ختم ہوا کہ شیخ صاحب جو ہے خود سابقہ چیئرمین ہے اور مارکیٹوں میں وزٹ کر رہے ہیں اور کسی بزرگ کا آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ساتھ لے کہ کیا اب جو ہے ماضی کی غلطیاں دوبارہ دہرائی جائیں گی اور آپ لوگ جو ہے اکیلے الیکشن لڑیں گے یا دوبارہ جو ہے پیاف کے ساتھ آپ لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو بات آپ نے کہی ہے کہ جی یہ ایک خبر پھیلائی جا رہی تھی یا بام پیدا کیا رہا تھا، یہ ایک ان کا سیاسی سٹنٹ تھا. دلی طور پہ اور دماغی طور پہ وہ مان چکے تھے اور جان چکے تھے کہ شیخ ابراہیم کو ایز اے نامینیٹ کر دیا گیا ہے فاؤنڈرز چیئرمین کے طور پر. یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ان کی اپنا ظرف ہے کہ وہ جھوٹ کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہونا لگ پڑے، لیکن آج جھوٹ کو پھر دھول چاٹنی پڑی اور جھوٹ جھوٹ ہی رہا. باقی اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے تمام سابقہ صدور جو آج میرے ساتھ موجود تھے، میرے پیٹرن ان چیف نے سب کے سامنے مجھے چیئرمین اپوائنٹ کیا، اعلان کیا اور میرے پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. یہاں پہ لاہور کی ایک بڑی تاجر برادری نے شرکت کی ہے. اب آپ اس بات کے خود وٹنس ہے، آپ کا کیمرہ وٹنس ہے کہ کس طرح سے ایسوسیٹ کلاس کو، جس کو یہ سمجھتے تھے کہ ایسوسیٹ کبھی بھی فاؤنڈر کا ترا امتیاز نہیں بن سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ 2026 کا الیکشن فاؤنڈرز کا نہ صرف کارپوریٹ بلکہ ایسوسیٹ کے دوست تاجر برادری ہمارے ساتھی ہمارے لیے قلعہ ثابت ہوں گے اور ہم فاؤنڈرز کو ایسوسیٹ کی بھی ایک بھرپور جماعت کے طور پر سامنے لے کے آئیں گے. کیا کہیں گے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، کیونکہ بڑا ابہام پھیلایا گیا کہ یہ جو ہے خود سابقہ چیئرمین ہے اور ان کے اوپر کسی بھی بڑوں کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہے، آج وہ ساری چیزیں جو ہے میں تو کہوں گا جی کہ جو دا پارٹی بائی چانس تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا کہ وہ سرو کرتے بزنس کمیونٹی کو اور وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے، انہوں نے اپنے ہی بزرگوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور اپنے محسنوں کے خلاف بات کرنی شروع کر دی کہ ان کو عزت نہیں دی اور ان سے ہاتھ نہیں ملایا گیا اور ان کو کمیٹیاں نہیں دی گئیں اور ان کے بزرگ آدھا ہاتھ کر کے ہاتھ ملاتے تھے. دادا پوتا سیاست کا بیانیہ انہوں نے ناکام بیانیہ بنانے کی کوشش کی. میرا بات یہ ہے کہ اس آج کا جو ایونٹ تھا ہمارے تمام فارمر پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ ابراہیم شیخ صاحب ہم کسی بھی فارمر پریزیڈنٹ کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا پوتے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارا تو تجربہ ویسے ہی بہت ناکام رہا جب ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے تھے، جب ہمارے سینئرز نے آپ کو منتخب کیا تھا، جب آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا، جب آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا، جب آپ لوگوں کو ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بنایا تھا، تو آپ کیا ہم میں سے کسی فارمر پریزیڈنٹ کے بیٹے تھے، بھائی تھے، پوتے تھے؟ آپ یوتھ کو ہی تو ہم آگے لائے تھے، نئی جنریشن کو ہی تو ہم آگے لائے تھے کہ کیوں نہ انہیں دیا جائے. اگر بچے ہمارے قابل ہیں اور اگر نہیں بھی قابل تو جب تک وہ ساتھ نہیں رہیں گے اور غلطیاں نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے کیسے اور ترقی کیسے کریں گے؟ تو آپ نے تو خود یہ ثابت کیا کہ جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹس یا جو ہماری لیگیسی جس طرح سے چل رہی تھی وہ ٹھیک چل رہی تھی. اور جہاں تک آپ آج کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کل بھی فاؤنڈرز تھے، ہم آج بھی فاؤنڈرز ہیں، ہم کل بھی فاؤنڈرز رہیں گے انشاءاللہ. اور سوال تو بلکہ اب مجھ سے نہیں بنتا، سوال تو اب ان لوگوں سے بنتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ فاؤنڈرز ختم ہو گئی یا خدا نہ خواستہ فاؤنڈرز کو دفنا دیا گیا ہے اور جن کو توڑ کے آپ لے کر گئے اور آج آپ کے امیدوار جن کو آپ نے ہمارے گروپوں سے توڑا آج وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان سے وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کا وعدہ کیا تھا. آپ ان کو کیسے وہ عہدے دیں گے؟ اور وہ تمام لوگ جو آپ کو جوائن کر رہے ہیں، مارکیٹوں کے جو لیڈرز کو آپ جوائن کرا رہے ہیں، تو کیا آپ ان تمام کو ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بنائیں گے، ان تمام کو عہدے دیں گے؟ بات تو یہ ہے کہ اب سوال ہم سے نہیں کرنے والا، اب سوال ان سے کرنے والا ہے. سوالوں کے جواب انہوں نے دینے ہیں. ہم تو آپ کی کارکردگی دیکھ رہے تھے پیاف پروگریسو پی بی جی الائنس کی کہ وہ کارکردگی ناکام تھی، زیرو تھی، آپ نہیں ڈیلیور کر سکے. اور پھر کہوں گا جو پارٹی بائی چانس تھی انہیں کام کرنا چاہیے تھا اور جو ہمیں چھوڑ کر گئے تھے آج بھی ہمارے دروازے انشاءاللہ ان کے لیے کھلے ہیں. اگر وہ کل بھول کر چلے گئے، ہم کو چھوڑ گئے، آج اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیڈرز یہ کہیں کہ وہ نہیں آ سکیں گے. ہم اسی طرح سے ان کی عزت اور تکریم کریں گے. اگر بھولا آج واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया। ये एक फाउंडर की एक तंजीम में 9 का किस्म का फंक्शन था, क्योंकि ये हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो उन्होंने एक मौका दिया है कि जो यंग और नौजवान लीडरशिप है उसको मौका दिया जाए, क्योंकि हमने जब बंदा कोई चीज़ हार जाता है तो फिर अपनी इस्लाह करने के लिए, अपनी वर्किंग करने के लिए, और उन्होंने माशाल्लाह एक इंतहाई एनर्जेटिक आदमी की सिलेक्शन की है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नए चेयरमैन साहब हैं ये फाउंडर के लिए बड़ी नेक फॉल साबित होंगे, और बिल्कुल उन्होंने साबित भी किया है। इस पिछले 1 महीने 1.5 महीने में मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी अंत तक कोशिश की है। मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैंने उनके साथ कई मार्केटों का पूरा दिन किया है, और इंशाअल्लाह ताला आज चूँकि बुज़ुर्गों की आशीर्वाद हासिल होगी। ये भी इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ लोग ऐसे कदम उठा रहे थे कि पता नहीं बुज़ुर्गों की मर्ज़ी से हुआ है या नहीं हुआ, तो इसलिए आज सब लोग, उन्होंने बुजुर्गों ने कहा कि नहीं हम साथ हैं आपके, लेकिन हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रेस के सामने ताकि कोई भी किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे, और इंशाल्लाह आज के बाद फाउंडर मज़ीद मजबूत होकर और इत्तेहाद के साथ चलेगी और एक कामयाबी होगी। जज़ाकल्लाह। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इस चीज़ का सबूत है कि हमने अपने सहाफ़ियों को जो बुलाया तो उनके साथ अपने चीदा सरकर्दा जो हमारे रहनुमा थे, हमारे लाहौर बरादरी में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान भी और हमारी बरादरी रहनुमा भी, वो सब हमारे रहनुमा जिनको बुलाया गया था। उनके अलावा जो दोस्त आए, जो हमारी कैपेसिटी जो है ओवरलोड हुई, यहाँ पे जो है हाल में खचाखच भर गया, वो क्या था ये कुदरत जानती है, या उन दोस्त जो आए थे उनका प्यार, कि उनको मालूम पड़ा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो सारे कारोबारी लोग जो है वो इस बात का जो है ना एतराज़ कर रहे थे कि आज हमें क्यों नहीं बुलाया। हमने बोला कि जी आपको इसलिए कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मखसूस जो है मामला थे, इसलिए हमने नहीं बनाया। तो आज आपने देखा कि हाल जो है हमारी कैपेसिटी 100 की थी तो 225 कैसे बनी, कुर्सियाँ अभी तक जो है उनको पास मौजूद नहीं थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को तक़वियत देने का एक इसका इंदिया ये इस तरह से बनता है, इसकी डायरेक्शन कि ये कामयाबी है। और एक आज का जो तासर था वो आया था कि हमने पूरे तौर पे बताना था कि लोगों के जो खदशात थे सभी जो बोले जा रहे थे कि इनके जो बड़े और इनके जो सीनियर्स हैं, तो ये जो दूसरे जूनियर्स हैं और तीसरे जो है इनके सब की एक पेज पे नहीं है, तो सबको बताया गया कि हम लोग एक पेज पे हैं, और हम जो है हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब गलतफहमियाँ हैं। और मुबालगा राय से जो है दूसरे लोग जो हमारे मुखालफिन हैं वो इससे काम ले रहे मुबालगा राय से, तो उनको जो है तासर देना भी ज़रूरी था। और आज जो देखा कि आपने हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं और हमारे जो पैटर्न इन चीफ है मियाँ मिसबाह रहमान साहब, उन्होंने जो है शेख इब्राहिम साहब को जो है जो चेयरमैन जो है वो मंतखब करके उसकी तायद की है, तो उसके दूसरे जो सदूर है उन्होंने भी उसकी तायद की। तो सब ने ये अब आप देखेंगे कि ये जो है ना एक नया बलबला, नया जोश और नई जिद्दत के साथ जो है हमारी जो टीम है फाउंडर्स ग्रुप की वो लाहौर में भरपूर तरीके से काम करेगी, और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा पायदार और कामयाबी वाले होंगे। और दूसरे जो लोग जो हमसे थोड़े बहुत जो है इधर उधर दाएं बाएं बिखरे हुए थे, वो सब इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और फाउंडर अपनी पुरानी रवायात के मुताबिक रवां दवां होगा और कामयाबी के झंडे गाड़ता रहेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम प्रेसिडेंट का साहब का सदूर का और हमारे पैटर्न चीफ मियाँ मिसबाह रहमान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इब्राहिम साहब को पर एतमाद किया और हमारी एक नई क़यादत को लेके आए हैं। एक वो क़यादत जो ना कि कोई फार्मर ऑफिस बेरर है, और एक वर्कर को उन्होंने हमारा चेयरमैन उसको हमने नॉमिनेट करवाया उनको, और हम ये जो है इस जितनी भी हमारी ये तंजीम है इसको हम इंशाल्लाह हर मार्केट से हम उसको ओहदेदारान को लेके आएंगे, और मसाइल को तमाम जितने भी हमारे ताजरों के मसाइल हैं इनको सबको हम इंशाल्लाह हल कराएंगे, और हर सतह पर इंशाल्लाह इनको उजागर करेंगे, और सही मायने में हम जो हकीकी तौर पे मसाइल हैं उनको हल कराएंगे। और हर सतह पे जो अभी चैम्बर में हो रहा है इंशाल्लाह इसको हम बताएंगे कि चैम्बर में एक डमी हुकूमत आई हुई है जो मसाइल को हल नहीं करा रही। जो पिछले साल चैम्बर का हाल था, इंशाल्लाह अपने मसाइल को वो हल करा रहे हैं, इंशाल्लाह हम ताजों के मसाइल को हल कराएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फाउंडर के चेयरमैन शेख इब्राहिम साहब ने बड़ा ही वाज़िया मैसेज दिया है कि हम इंशाल्लाह खिदमत के बलबूते पे दोबारा जो है वो चैम्बर में कामयाबी हासिल करेंगे और हमारा मिशन ये है कि हमने जो है वो ताजरों की खिदमत करनी है, ताजरों के मसाइल हल करने हैं और ताजरों की आवाज़ बनना है। और चैम्बर में भी इंशाल्लाह हमने रह के भी और चैम्बर से बाहर रह के भी हमने जो है वो ट्रेडर्स की खिदमत करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे तरजीही बुनियादों पे और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है इसमें भरपूर तरीके से फाउंडर कामयाब होगी। थैंक यू सर। जी सर, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट रावी रोड शूज़ मार्केट हूँ, शू इंडस्ट्री लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट ट्रेडर विंग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हूँ। आज की जो तकरीब है पूरे फाउंडर ग्रुप के लिए एक नाज की बात है कि शेख इब्राहिम साहब को चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है। वो आज ऑफिशियली उनको अनाउंस किया गया, काम वो 2 महीने से कर रहे हैं और शेख इब्राहिम साहब के आने से जो फाउंडर का एक इमेज डाउन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो इमेज अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर अपोजिशन के पास कोई शेख इब्राहिम जैसा आदमी है प्रेसिडेंट के लिए लाहौर चैम्बर के, तो वो सामने लेके आएँ और मेरा नहीं ख्याल उनके पास एक भी ऐसा आदमी है और इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में भरपूर तरीके से फतह हासिल करेंगे और शेख इब्राहिम साहब के आने से जितने नाराज़ लोग थे वो सब आज फाउंडर के साथ दोबारा जुड़ गए हैं। एक आधा इलेक्शन आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में फतह हासिल करेंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.